Good morning. In the last lecture, we have started for the kinetics of the particles. We had seen its content. That is a first part. Okay, that is what is meant by dynamics. What is meant by kinetics. What is meant by kinematics. Then motion means what? Then motion curves. What is relative velocity and concepts related to the curvilinear motion and all those things. Okay. So today we will start for our actual syllabus. So first point, as we have discussed yesterday, it is what does it mean exactly as an motion of object, or when to say the object is in a motion. So can anybody will tell me when to say object is in a motion? When the object changes its place. When the object changes its place. So motion is nothing but the change of position with respect to the time. बरोबर का? Yes, sir. जर का Yes, एखादा sir. ऑब्जेक्ट त्याचं पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदलत असेल, म्हणजे समजा तुम्ही सध्याला एका ठिकाणी बसलेला आहात, थोड्या वेळाने दुसऱ्या ठिकाणी जात आहे, दॅट इज नथिंग बट द change of position. And whenever the object is changing the position, then in that case we can say that object is in a motion. If the object is not changing its position with respect to the time, then in that case we used to say it as a object is in a object is at a Rest. rest. So this is about the motion. Then after that, the most important part which I would like to discuss first, that is what is meant by a speed and displacement. Sorry, speed and velocity. What is meant by speed and what is meant by a velocity? Speed is equal to distance upon time. Speed is equals to distance upon time. Speed is equals to a distance upon time. म्हणजेच distance per unit time म्हणायचं ना? Yes, sir. Okay. And what about the velocity? Displacement per unit time. Upon time. Displacement per unit time. So what is now distance and what is a displacement? Distance आणि displacement दोघं वेगळे आहेत की सेम आहेत? वेगळे. वेगवेगळे आहेत. काय डिस्टन्स आणि काय डिस्प्लेसमेंट? Distance scale. डिस्टन्स स्केलर आहे, Distance डिस्प्लेसमेंट is वेक्टर आहे. स्केलर वेक्टर सोडून द्या, मला सांगा की डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये मेन डिफरन्स काय आहे? स्केलर वेक्टर अपार्ट फ्रॉम स्केलर अँड वेक्टर. distance is total length covered by an object. Distance is a total dimension or total path traced by, or the dimension measured along the path traced by the particle. Okay, huh? And And displacement is shortest distance dimension covered or by the an object. shortest what we can say dimension, that is a path we can say traced by the particle during its motion. Suppose that we have the object initially at a position A, okay, and it reaches at a position B. The path which it follows, suppose that this is the path which it is to follow. इथून आपली व्हेकल सुरू होती आणि बी ह्या पोझिशनला पोहोचतीये. ए पासून स्टार्ट झाल्यानंतर ना ऑब्जेक्ट हा आहे असा याच्यावरून हा इथं आपल्याला उतार दिसतोय, हा चढ आहे, नंतर उतार आहे, नंतर चढ आहे, असं करत करत ऑब्जेक्ट आपला बीच्या ठिकाणी येतोय. इथं डिस्टन्स काय आहे आणि डिस्प्लेसमेंट काय आहे? Distance A to B. A to B distance. ए टू बी डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट, Straight आहे ना. व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? A to B Straight line between A and straight. B. A to B a straight line distance, sorry, A to B straight line dimension we can say, आपण distance म्हणू शकणार नाहीये. Okay, so this black color indicates the Displacement. displacement. And if you are going to measure the dimension covered by the particle while moving along this curved path, then that is nothing but the, Distance. this is the distance. आपल्या गाडीला व्हेलॉसिटी असते की स्पीड असतं रे? सायकलला व्हेलॉसिटी असते की स्पीड असतं? Speed. स्पीड असते. स्पीडोमीटर असतो, आठवते का बघा शब्द स्पीडोमीटर? Yes, sir. That speedometer is nothing but the whatever the distance our vehicle is going to cover or it is going to change with respect to the time, that is along the non straight line path. की गाडी आपली सरळ स्ट्रेट जाते कधी? जाते का स्ट्रेट कधी गाडी? अरे जाते का? Nine. नाही जात. बऱ्याच वेळा रस्त्याला टर्न असतात, कोणाला तरी आपण ओव्हरटेक करतो,
त्या केसमध्ये आपलं डिरेक्शन बदलत जातं. डिरेक्शन बदलत गेलं की काय होणार, आपला जो पाथ ट्रेस केलेला आहे तो वाकडा तिकडा येणार, नागमोडी वळणाचा येणार की सापमोडी वळणाचा येणार. कसं आहे, हा नागमोडी वळणाचा आहे की सापमोडी वळणाचा आहे? नागमोडी. दोन्ही सेमच. की सापमोडी हा शब्द पहिल्यांदा ऐकला आज? हा सर. ओके. हो सर. आपण जनरली काय म्हणतो की नागमोडी वळण मुख्यत म्हणतो, म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादं सर्प पाहतो त्यावेळेस त्याची जी मोशन असते ती बरोबर अशी वेव टाईप असते. त्या वेव टाईप मोशनला आपण नागमोडी असं, म्हणजे तो आपला जनरली वापरला गेलेला शब्द आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण व्हेकल चालवतो त्यावेळेस व्हेकल चालवत असताना आपण कधीही स्ट्रेट लाईन चालवत नाहीये, मग ती बऱ्याच वेळा ओव्हरटेक करावं लागतं आपल्याला. कुणीतरी आपल्या पाठीमागून पुढे येत असतं त्याला आपल्याला साईड द्यावी लागते, आपण साईडला घेतो. असं करत काय होतं की गाडी आपली स्ट्रेट न जाता काही ठिकाणी त्याला आपल्याला टर्न घ्यावं लागतं. म्हणजे समजा तुम्ही एवढं डिस्टन्स स्ट्रेट गेला, नंतर ना पाठीमागून कुणीतरी आलं, तुम्हाला साईडला घ्यावं लागलं. पुन्हा तुम्ही स्ट्रेट चालला, पुन्हा तुम्हाला ओव्हरटेक करायचं, इथे एक व्हेकल आहे, तुम्ही पुन्हा साईडला असं जाणार, पुन्हा ओव्हरटेक करून पुढे जाणार. म्हणजे इथं जो पाथ ट्रेस केला तो कर्व्ड झाला या दोन ठिकाणी. मध्यंतरीचा राहिलेला शिल्लक आपला स्ट्रेट आहे, परंतु इन जनरल आपण सर्वच्या सर्व ट्रेस केलेला पाथ हा आपण स्ट्रेट लाईन असं म्हणणार नाहीये. So in that case we can say that the path traced by the object is not a straight line. So dimension measured along this path traced by the object is a distance, and the straight line distance between those two end stations of the motion. एंड स्टेशन म्हणजे काय, जिथून सुरुवात केलं ते स्टेशन आणि जिथं जाऊन आपली व्हेकल थांबली ते स्टेशन, हे दोन एंड स्टेशन झाली, टोकाची स्टेशन आपण म्हणू त्याला. या दोघांमधलं जर का आपण स्ट्रेट लाईन डायमेन्शन मोजली तर ती स्ट्रेट लाईन डायमेन्शन आपली असणार आहे डिस्प्लेसमेंट. अँड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ व्हेलॉसिटी, व्हेअर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ स्पीड. आलं लक्षात आता? येस सर. युनिट काय रे स्पीडचं? मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंद आहे. आणि व्हेलॉसिटीचं? मीटर पर सेकंड. दोघांमध्ये डिफरन्स इन द सेन्स आपण काय म्हणणार होतो, तुम्ही जे पहिली सांगितलं ते, हे म्हणजे कोण आहे, स्केलर आहे की वेक्टर आहे? वेक्टर. वेक्टर. इज अ वेक्टर अँड दिस इज अ स्केलर. स्केलर. स्केलर म्हणजे काय असतं रे? डायमेन्शन, फक्त डायमेन्शन, बरोबर ना? डिरेक्शनची गरज नाही आहे इथं. काय कोणती डिरेक्शन मोजणार, हे इथं खाली येतंय, नंतर ना वरती जातंय, पुन्हा 360 मध्ये डाऊन येतंय. डिरेक्शन प्रेफरेबल इथं नाहीये, फिक्स्ड डिरेक्शन नाहीये, चेंज करत जातं, त्याच्यामुळे डिरेक्शन डझंट मॅटर हिअर. ओनली मॅग्निट्यूड, म्हणजे किती डायमेन्शन कव्हर केली त्याचं जर का डायमेन्शन आपण टेपने मोजलं असं राईटली किंवा चेनने, देन इन दॅट केस वी इज टू गेट द टोटल डायमेन्शन मेजर, दॅट इज अ डिस्टन्स. Whereas for a displacement we need to have both magnitude as well as the direction. Either object is moving from A to the B or from B to the A. मी दोन्ही साईडला डिरेक्शन दाखवलेले आहेत. Either measure from A to the B or from B to the A, isn't it? So that is nothing but the vector quantity. And rate of change of the velocity, displacement with respect to time is a velocity, means velocity will be the vector, whereas the speed will be the speed, scalar. Okay, speed is a scalar, velocity is a vector. Then what does it mean about the acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity, v with respect to time की dv by dt. dv by dt. dv by dt म्हणा किंवा rate of change of velocity with respect to time म्हणा, दोघांचं मिनिंग सेमच राहणार आहे. So whenever velocity used to change with respect to the time, then in that case we used to say that object is getting accelerated. मग velocity, समजा आपण इथून ऑब्जेक्ट सुरू केलंय, मोशन मध्ये आपण सायकल चालवतोय, आपण सायकल सुरू केल्या ऍक्सलरेशन जास्त असतं की हळूहळू ऍक्सलरेशन वाढत जातं की पुन्हा कमी होतं? फेज काय राहते? हळूहळू ऍक्सेलरेशन वाढतं. हळूहळू ऍक्सलरेशन वाढतं कुठेपर्यंत? फायनल. बऱ्याच वेळा तुम्ही तुमच्या बहिणीबरोबर, भावाबरोबर किंवा घरच्यांबरोबर कोणाबरोबर सायकल सुरुवातीला शिकल्यानंतर चालवली असेल, बरोबर? कंडिशन काय होते? आपला मोठा भाऊ किंवा मोठी बहीण जी असते ती आपल्या पाठीमागे राहते की पुढे जाते? आपल्या पाठीमागे राहते आणि आपण त्यांच्या पुढे जातो, असंच का? लेट इट बी. हा, आता या केसमध्ये ज्या वेळेस तुम्ही पुढे जाताय आणि तुमचा भाऊ किंवा बहीण त्याची दुसरी सायकल असं आपण अजून करूया,
तर त्यांची दुसरी सायकल आहे असं. पाथ तोच आहे, एकच रस्ता आहे. रस्त्याच्या एका साईडने तुम्ही आहात म्हणजे इथं आहात आणि या साईडने तुमचा भाऊ किंवा बहीण आहे. ज्या वेळेस तुमची मोशन आहे, तर आपण काय म्हटलं की आपली मोशन ही आपल्या भावाच्या किंवा बहिणीच्या मोशनपेक्षा जास्त आहे. ऍक्सलरेशन कोणात जास्त आहे? अरे ऍक्सलरेशन कोणात जास्त आहे मग? आपलं आपलं जास्त आहे ना ऍक्सलरेशन. आपली व्हेलॉसिटी जास्त असेल म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, ऍक्सलरेशन आपलं जास्त असणार आहे. बरोबर आहे का? समजा इथून स्टार्ट केल्यापासून इथपर्यंत पोहोचायचं आहे, एक 100 मीटर डिस्टन्स आपण अजून करूया. डिस्टन्स इज 100 मीटर. ओके, वी रिक्वायर्ड टू हॅव अ टाइम ऑफ सेट 10 मिनिट्स. मी जास्तच घेतोय 10 मिनिट्स. आणि आपला भाऊ किंवा बहीण जे आहेत दे रिक्वायर्स टू हॅव 12 मिनिट्स. त्यांना 12 मिनिटं लागतात, आपल्याला 10 मिनिटं लागतात. तर व्हेलॉसिटी कोणाची जास्त आहे आणि ऍक्सलरेशन कोणाचं जास्त आहे? आपलं व्हेलॉसिटी जास्त. व्हेलॉसिटी कोणाची जास्त आहे? आपली आपली व्हेलॉसिटी जास्त आहे. जास्त. ऍक्सलरेशन कोणाचं जास्त आहे मग? आपलं आपलंच आपलं acceleration जास्त आहे. ऍक्सलरेशन म्हणजे काय? डीव्ही बाय डी टी म्हणजेच काय? v2 मायनस v1 डिवायडेड बाय t2 मायनस t1. समजा या ठिकाणी स्टार्टिंगला व्हेलॉसिटी दोघांची 0 असणार आहे की नाही? बरोबर Yes, का? sir. सुरुवातीला व्हेलॉसिटी दोघांची 0 आहे. समजा टाइम बिईंग बीच्या ठिकाणी पोहोचलो त्यावेळेस मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी आपली 10 मीटर पर सेकंद होती. एवढी नसणार आहे पण आपण अजून करूया. आणि इथं आपल्या भावाची किंवा बहिणीची जी व्हेलॉसिटी आहे ती 9 मीटर पर सेकंद आहे. हा पॉइंट झाला 1, हा पॉइंट झाला 2, हा पॉइंट झाला 1, हा पॉइंट झाला 2. तर आपलं ऍक्सलरेशन जर का आपण घेतलं तर काय येणार? v2 मायनस v1. v2 म्हणजे फायनल 10 आहे, मायनस इनिशियल 0 आहे, डिवायडेड बाय t2 म्हणजे किती आहे? 10 मिनिटं आहे. सुरुवातीला t1 किती आहे? 0 आहे. म्हणजे काय येणार इथं? 10 मायनस 0. म्हणजे हे किती आलं? 10 बाय 10. 1 मीटर पर सेकंड. बरोबर ना? दॅट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे आपलं ऍक्सलरेशन झालं. सिमिलरली आता आपल्या भावाचं किंवा बहिणीचं आपण चेक करूया. पुन्हा एकदा काय येणार? v2 मायनस v1 डिवायडेड बाय t2 मायनस t1 इज इक्वल्स टू v2 किती त्यांची? 9 आहे. v1 किती आहे? 0 आहे, डिवायडेड बाय t2 किती आहे? 12 मिनिट आहे. t1 किती आहे? 0 आहे. दॅट इज 9 बाय 12 म्हणजे किती येणार? 0.75. 0.75 समथिंग. बरोबर का? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग कोणाचं जास्त आहे? आपले जास्त. आपलं जे आहे ऍक्सलरेशन ए ते आपल्या भावाच्या किंवा बहिणीच्या ऍक्सलरेशन पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे जेवढा रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी जास्त तेवढं ऍक्सलरेशन जास्त. तर समजा या पाथमध्ये हा जो आपण पाथ ट्रेस केला, या पाथमध्ये असं अजून करूया की या पॉइंट पासून ते या पॉइंट पर्यंत जी व्हेलॉसिटी होती ती सेम होती. आपण 10 घेतली होती ना. समजा इथं 8 मीटर पर सेकंड आहे, इथंही 8 मीटर पर सेकंड आहे. समजा ही v1 आहे, ही v2 आहे आणि जो लागलेला वेळ आहे हा वेळ आपण 1 मिनिट आहे असं कन्सिडर करूया आपण. म्हणजे t1 0 असेल, इथं विल बी 0 अँड t2 विल बी 1 मिनिट या ठिकाणी आल्यानंतर ना. तर मला सांगा ऍक्सलरेशन काय? a इज इक्वल्स टू v2 मायनस v1 डिवायडेड बाय t2 minus t1. v2 किती आहे? 8 आहे. v1 किती आहे? 8 आहे. t2 किती आहे? 1 आहे. t1 0 आहे. 8 मायनस 8 0 बाय 1 दॅट इज 0. ऍक्सलरेशन किती झालं? 0. म्हणजे ज्या ज्या वेळेस व्हेलॉसिटी सेम असेल किंवा युनिफॉर्म असेल, कॉन्स्टंट असेल, बदलणारी नसेल, तर त्या केसमध्ये ऍक्सलरेशन हे 0 राहतो. ओके, दुसरी केस बघूयात आपण आता. समजा इथं v1 आणि t1 मी घेतो. इथं t1 0 आहे, v1 समजा 8 आहे आणि इथं आपला v2 आहे. v2 समजा आपली 5 आहे. ओके, v2 5 आहे आणि t2 जो आहे आपला तो पुन्हा एकदा 1 मिनिट आहे. या केसमधलं मला ऍक्सलरेशन पाहिजे. आता
v2 minus v1 divided by t2 minus t1. हा सांगा v2 किती आहे 5 5 मायनस v1 किती आहे 8 8 डिवाइडेड बाय t2 किती आहे 1 1 t1 किती आहे 0 0. So how much it is now? मायनस -3 -3. आता हे मायनस आलं म्हणजे काय झालं रे Retardation. रिटार्डेशन झालं. म्हणजेच काय झालं ज्या ज्या वेळेस व्हेलॉसिटी कमी व्हायला लागली 8 मीटर पर सेकंड पासून 5 मीटर पर सेकंड पर्यंत आली रिटार्डेशन झालं. म्हणजे काय समजा आपल्या भावाने किंवा बहिणीने काय केलं इथं आल्यानंतर सायकलचा ब्रेक मारला व्हेलॉसिटी कमी होणार. as velocity is going to reduce here, so in that case there used to be a retardation. And whenever the velocity is going to increase, then in that case there is a acceleration. Unit is a meter per second second square. second square. झेपलं एवढं का? Yes sir. Okay, sir. I don't next heading. Motion with uniform acceleration. Motion with सर लिहून घ्यायचंय काय झालं? लिहून घ्यायचंय का नोट्स मध्ये Just a minute. I have to check it. Chalo. So before proceeding to the motion with uniform acceleration, I would like to discuss about the different types of the motions. Mostly the motions those we are going to deal with, that only I am going for here. So first is a linear motion. What does it mean about linear motion? That is also called as a translation, linear translation. Linear motion. When to say the motion is a linear, when you will say the motion of the object is a linear, I am talking about the motion, I am not talking about the velocity or a speed. When the motion is in a straight line. Motion of an object in a straight line. Here the first case, sorry, straight line A to the B, that is a black color we can say. That is a linear motion. It is a motion along a, okay, it is a linear one. Then whenever we will say that the motion is along this curve path, then which type of motion will be this? Curvilinear. That will be a curvilinear. So curvilinear motion or a curvilinear translation, we can say that a motion of the object along a curve, that is nothing but the curvilinear, whereas a motion along a straight line path, that is nothing but the linear motion. मग linear motion ही velocity असेल की speed असेल रे? Linear motion velocity असेल की speed असेल? Velocity. What will be the linear motion? Velocity की speed? Velocity. It will be a velocity. Note करून ठेवा कुठेतरी, notes मध्ये नाही येते. Linear motion is nothing but the velocity, whereas a curvilinear is a Speed. it will be a speed. म्हणजे whenever you will try to characterize the linear motion, then we can say that the characteristic of linear motion is nothing but it is associated with a velocity, whereas whenever we are talking about a curvilinear motion, then it will be characterized as a speed. But if the object is moving along the curve path and you are taking a total measurement as a straight line, then in that case that will be the counted as a displacement. In that case we can say the velocity, but actually that object will not have a velocity, it will have the speed. Okay, so curvilinear motion, that is a motion along the curve we can say, and the linear motion, that is a motion along a curve path. Then next one is a rotation and circulation. I think we have discussed yesterday what is a rotation and circulation. What do you mean by rotation? स्वतःभोवती फिरणे. About itself, बरोबर ना? About itself. Yes sir. It's a about itself. मी शॉर्टकट मध्ये लिहितोय. The motion of object about itself किंवा about its own axis we can say, or about own axis. स्वतःभोवती गिरकी घातली म्हणजे काय होतं, रोटेशन होतंय की सर्क्युलेशन होत आहे? शक्तिमान लक्षात ठेवायचं नेहमी. आठवते ना शक्तिमान सर्वांना? Yes, that is nothing but the rotation.
Next one, circulation or circular motion. दुसऱ्या भोवती फिरून. Motion about, हाँ बोला बोला हाँ, motion of earth, हाँ, about Sun. the sun, that is nothing but the circulation. So whenever one object used to have a motion about the other, then in that case we can say it as a circulation. मग circulation speed असेल की velocity असेल? Speed. Circulation speed की velocity? Speed. स्पीड असणार, स्ट्रेट लाईन मध्ये नाहीये. आणि रोटेशन, व्हेलॉसिटी, रोटेशन स्पीड की व्हेलॉसिटी? रोटेशन स्वतःभोवती फिरते तुम्ही. हा स्पीड. Sir, but the distance is रोटेशन आहे की सर्क्युलेशन आहे? बोहरा सर्वांना माहिती आहे ना, बोहरा? Yes, sir. Yes, sir. रोटेशन आहे की सर्क्युलेशन आहे? रोटेशन आहे. बोहरेला काय म्हणतात रे? बोहरेला काय म्हणतात? टॉप. टॉप. येस. मोशन ऑफ अ टॉप. तब की टॉप मला माहिती नाही. आय एम नॉट रिकॉलिंग दॅट. टॉप सर. टीओपी ना. ओके, हा. मोशन ऑफ अ टॉप, बोहरा. इथं मोशन ऑफ अ अर्थ अबाउट सन और अराउंड सन वी कॅन से, that is nothing but the circulation. What about the motion of the fan? रोटेशन. Rotational आहे, बरोबर का? रोटेशनल. Have you seen that मौत का कुआं? मौत का कुआं Yes, बघितलं sir. का? यात्रेत Yes, sir. यामा बाईक. हा, रोटेशन आहे की सर्क्युलेशन आहे? circulation. सर्क्युलेशन आहे. कोणाचं कोणाभोवती रे? त्या बाईकचं बाईकचं. हा, कोणाभोवती आहे? ते मौत का कुआं भूती. ते तर आतून फिरते, बरोबर नाही? आतून फिरते की त्याच्या नाही? ऍक्सेस ऍक्सिस ऑफ मौत का कुआं, बरोबर ना? Yes, त्याचा आपण sir. ऍक्सिस व्हर्टिकल पकडला तर ते बरोबर असं राऊंड फिरत असतं. बाहेर पेरिफेरी असते, त्याला हा ऍक्सिस दाखवतो तुम्हाला मी. बरोबर पेरिफेरी म्हणून तर बाईक चालवत असतो. ओके, ग्रेट. आणखी अशी काय एक्झाम्पल्स माहिती आहेत का तुम्हाला? रिव्हॉल्युशन, सर्क्युलेशन. हा ते गोफन हा, गोपन गुंडा. कशाच एक्झाम्पल? रोटेशन आहे की सर्क्युलेशन आहे? गोपन गुंडा रोटेशन आहे की सर्क्युलेशन आहे? सर्क्युलेशन कोण कोणाभोवती फिरतंय? ते दगड त्या दगड दोरीच्या आपल्या ऍक्सेस हाताभोवती. भोवती फिरतो. दगड दोरीमध्ये लावलेला असतो आणि ती दोरी आपल्या हाताभोवती फिरते, म्हणजे काय झालं? सर्क्युलेशन झालं. पण तो दगड स्वतःभोवती फिरत नाहीये, त्याच्यामध्ये पॅक होतो साईडने. आखर टाकली ज्वारीची, अरे असतील तर हो म्हणायचं. आय डिड दॅट. दॅट इज अ सर्क्युलेशन. ग्रेट. हा, आणखी प्लीज बी फास्ट. आय हॅव टू गो फॉर नेक्स्ट वन. आणखी आठवतं का एखादं एक्झाम्पल? यात्रेत पाळण्यात बसतो बघा ते. अरे हा, यात्रेतलं पाळणं, ते कशाच एक्झाम्पल सांगा बरं? यात्रेतल्या पाळण्यात आपण बसतो. Circulation. सर्क्युलेशन. वी आर मुव्हिंग राऊंड द ऍक्सिस. ग्रेट. आणखी मेरी गो राऊंड म्हणजे काय असलं? तेच पाळणंच ना? हा, Yes, ते- विशाल काय म्हणायचं नेमकं? विशाल इथंच बसलाय. मेरी गो राऊंड तुम्ही कधी टाकले तर? मेरी गो राऊंड हा म्हणजे काय म्हणायचं? म्हणजे मला लक्षात नाही. पाळणाच ना तो, यात्रेमधला पाळणाच. दॅट इज अगेन अन अ सर्क्युलेशन. ते लहान मुलांचं बघितलं यात्रेमध्ये असते बघ, घोडा, हत्ती, बैल असतात, त्याच्यामध्ये बसतात, ते फिरतात. दॅट इज अ मेरी गोल्ड ना. हा, दॅट इज अगेन सर्क्युलेशन. ओके, ग्रेटच. आणखीन एक असतं बघा, ते विमान असतात ते, पण ते पाच असं असते बघा, वाकडा तिकडं असतं. हा सर बघितलंय. ते रोटेटच होतं, परंतु त्याचा पाथ वाकडा तिकडं असते असं. मग त्याला काय म्हणायचं होतं? सर्क्युलेशन म्हणणार, रोटेशन म्हणणार की कर्व्हिलिनियर म्हणणार? कॅन वी से, एक मिनिट, कॅन वी से दिस सर्क्युलेशन इज अ कर्व्हिलिनियर, रोटेशन इज अ कर्व्हिलिनियर?
अरे म्हणू शकेल की नाही, अरे बोला रे पटपट, हो नाही आहे ना. दॅट इज अगेन अन मोशन अलॉंग द कर्व, बरोबर की नाही. सो वी कॅन सी इट इज अन कर्व्ह. ग्रेट. एनिथिंग एल्स दॅन दिस? आणखी काय एक्झाम्पल असतील तर सांगा. आणखी थांबा, कोणतं टाकलं चॅट बॉक्समध्ये, जस्ट मी काय गो फॉर ऑल प्लॅनेट्स अबाउट द सन, दॅट इज अ सर्व प्लॅनेटची अबाउट द सन हा काय सर्क्युलेशन आहे. Circulation. नेक्स्ट वन इज अ जनरल प्लेन मोशन, इट इज कॉल्ड एज अ GPM. General plane motion means the object used to possess both the motions, that is a rotation circulation and translation and circulation. General plane motion, GPM. I will give you its example so that you will understand what I want to say. सायकलचं व्हील असतं आपलं, त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं बघा, त्या कंपनीचं मॅन्युफॅक्चरचं नाव लिहिलेलं असतं. किंवा बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, त्याच्यावरती काहीतरी डिझाईन करतो, कलर वगैरे लावतो. त्या जर का त्या टायरवरती आपण कलर केला आणि सायकल पुढे चाललेली आहे, जर का आपण त्या पॉईंटकडे बघितलं तर तो रोटेटही होतो आणि तो ट्रान्सलेटही होतो. त्याचं लिनियर मोशन बी असते आणि त्याला रोटेशनही असतं किंवा सर्क्युलेशनही राहतं. इथं जी कंबाईंड मोशन जी राहते, दॅट कंबाईंड मोशन इज कॉल्ड एज अ जनरल प्लेन मोशन. आणखी एक एक्झाम्पल देतो. समजा एखादी लॅडर आहे and it is a, suppose that this is a wall and this is a horizontal floor and this is a ladder. ओके, आणि ही लॅडर खाली घसरती आहे, तशी इथं खाली घसरती आहे आणि इकडं राईट साईडला जाते. त्यावेळेस याच्यावरचा जर का आपण एखादा पॉईंट बघितला, समजा हा पॉईंट बघितला, सुरुवातीला हा पॉईंट इथं होता, काही वेळाने लॅडर इकडे गेल्यानंतर हा पॉईंट कुठं इथं असेल की इकडे कुठेतरी येईल की लेफ्टला जाईल. हा पॉइंट इथं जो आहे तो राईटला जाईल की लेफ्टला जाईल? राईटला येणार, थोडासा खाली येईल आणि राईटला असेल इथं कुठेतरी, बरोबर. हे झालं याचं इथून ते इथंपर्यंत, म्हणजे त्याने लिनियर डिस्टन्स कव्हर केलं, बरोबर. दुसरी गोष्ट, ज्या वेळेस ही लॅडर खाली घसरते, इकडं राईट साईडला जाते, त्यावेळेस हा पॉइंट स्वतःभोवती रोटेट होणार आहे, बरोबर का. म्हणजे काय झालं, दोन्ही रोटेशन आणि ट्रान्सलेशन, म्हणजे रोटेशनल मोशन आणि तुमची लिनियर मोशन, दोघांचं कॉम्बिनेशन आलं. असं जिथं कॉम्बिनेशन येतं त्या केसमध्ये आपण त्याला जनरल प्लेन मोशन असं म्हणतो. हा बोला, काय म्हणता. ते रोटेट कसं होईल स्वतःच्या ऍक्सिस? जस्ट इमॅजिन द कंडिशन, हा पेन आहे, ओके, आणि हा आपण असा उभा ठेवला, ठेवता येणार, तुम्हाला दिसणार नाही मी ठेवलेला, इथं उभं राहिलेलं ना दिसेल, बसलेल्यांना. शिडीची कंडिशन इमॅजिन करा. अशी शिडी जी आहे की नाही, आपण तशी भिंतीला चिटकवलेली आहे आणि खाली ग्राउंड आहे आणि ही शिडी खाली घसरती आहे. तर घसरताना जर का आपण बघितलं तर ती काय होणार की अशी घसरणार, बरोबर का, हॉरिझॉन्टल होणार. म्हणजे याचं रोटेशन झालं की नाही, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज जे काय असेल ते, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज त्याचं रोटेशन झालं, फिरला, रोटेट झाला, म्हणजे याच्यावरचा प्रत्येक पार्टिकल त्याचं रोटेट होणार आहे. म्हणजेच काय झालं तर मी फक्त सेंटर घेतला, सेंटर विल हॅव द रोटेशन इन अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन अँड द ऑब्जेक्ट विल हॅव अ लिनियर मोशन और अ ट्रान्सलेशन वी कॅन से. Here at this point this translation will be towards the right hand side and here this translation will be down the plane. दोघांचं कॉम्बिनेशन झालं, मीन्स ट्रान्सलेशन अँड रोटेशन combined is nothing but the GPM, that is the general plane motion. झिपलं का? Yes, sir. Okay, now we'll go for the next part, that is the equations of linear motion. लिनियर मोशन म्हणजे कुठलं रे, ट्रान्सलेशन की रोटेशन की सर्क्युलेशन? ट्रान्सलेशन, रोटेशन की सर्क्युलेशन? अरे बोला. हा, ट्रान्सलेशन, प्युअरली ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन मध्ये आणखी कॉन्सेप्ट तुम्ही सांगितलेलं नाहीये. जर का ऑब्जेक्ट मधल्या दोन पार्टिकलचं डिस्टन्स आपण मार्क केलं तर ते कधी बदलत नाहीये, इट रिमेन्स सेम. दॅट आय हॅड नॉट कन्सिडर्ड हिअर, कोरिलेटेड हिअर. दॅट आय एम हेडिंग ॲज इक्वेशन्स ऑफ, दिसत नाही तो, दिसते ना. हा, equations of a linear motion with uniform acceleration. With uniform acceleration in bracket A, आपण लिनियर मोशन मधल्या ऍक्सलरेशनला A असं म्हणतो.
equations of linear motion with uniform acceleration a. Okay, now suppose that we'll have a line diagram over here. The linear motion आहे म्हणजे motion will be along a straight line path. Suppose that this is a path, okay, and the object is starting its motion from the point A. This is a point A and this is a point B. Okay, object I would like to consider as a block. Okay, and it is moving towards the left hand side. So initial velocity of the block will be 0. So that we are going to assume as a u. काही असेल 0 असेल 10 असेल 20 असेल काही असेल. So initial velocity as a u. Initial time t1 we will consider, that will be the 0 by the way. We will consider only as a t1 here. Okay. Then final time, that when the object is going to reach at the point B. Then at that time we are going to assume it requires to have a time interval of a t2 and its velocity becomes a v, and the object used to cover a displacement of a s meters. So total displacement that object has gone through is nothing but the s, that is a displacement s we can say. Linear displacement ला linear horizontal displacement ला आपण s म्हणतो and linear vertical displacement ला आपण h height असं म्हणतो. This is the yes. Okay, and the object has gone through the uniform acceleration a. जे काय त्याचं acceleration आहे ते acceleration आपण काय म्हणणार आहे तर acceleration हे a आहे असं म्हणणार आहे. So by the way, what is the definition of acceleration? Accelerationचं definition काय राहतं रे? What does it mean about the acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. with Rate of respect to change time. of velocity with respect to the time. So I am writing over here, acceleration a is equals to rate of change of velocity. You may write with me, माझ्या बरोबर लिहिलं तरी चालेल. Rate of change of velocity with respect to time. म्हणजेच इथं जर का आपण बघितलं तर ऍक्सलरेशन ए च्या बाबतीमध्ये आपण काय लिहिणार आहे? ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी बदलली आहे, कुठून कुठपर्यंत बदलली रे? यू पासून व्ही पर्यंत बदलली आहे. फायनल व्हेलॉसिटी इज अ व्ही, इनिशियल व्हेलॉसिटी इज अ यू. ओके, मग व्ही मायनस यू येणार की यू मायनस व्ही येणार? P minus U. P minus u. U. Okay, so that will be final velocity v minus initial velocity u divided by a time interval as a t2 minus t1. बरोबर का? If we will consider that the object requires a total time t, object requires a total time t to reach at a point B by covering a displacement of s meter from point A, then this equation will be a is equals to v minus u divided by t. बघा मी काय केले तिथे. But I have assumed that is a time difference between a t1 and t2 I have assumed as a t, म्हणजे 10 सेकंद असेल, 20 सेकंद असेल, 1 मिनिट असेल, किती असेल तो. That time required for that object to reach at a point B while starting from the point A, I have assumed it as a t. So instead of a t2 minus t1, now I am going to assume it as a t. So that is a is equals to v minus u by t. That is a is equals to v minus u by t. That is a into t will be equals to v minus u, or we can say at plus u is equals to v. बरोबर आहे का? हा u मी इकडे घेतला, इकडे मायनस होता, इकडे प्लस झाला. Therefore we can write a v is equals to u plus at. This is the first equation of a linear motion with uniform acceleration a. Acceleration a uniform आहे म्हणजे काय होणार? Either velocity is going to increase or the velocity is going to decrease. Either object used to achieve the max velocity or the object achieve the minimum velocity. That is the condition. Acceleration केला, गाडीची आपण मूठ ओढली म्हणतो, velocity वाढणार. रिटार्डेशन केलं, आपण मूठ पूर्णपणे कमी केली, काय होतं? गाडीची व्हेलॉसिटी कमी होत जातं. म्हणजेच काय होतं? आपण मूठ एकदम रिलीज केली, ऍक्सलरेशन युनिफॉर्म झालं, रिटार्डेशन युनिफॉर्म झालं, व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाणार. जेवढं आपल्याला पॉसिबल आहे तेवढं पूर्णपणे आपण रोटेट केली, किंवा आपण पेडल जो आहे आपल्या व्हेकलचा, कारचा, तो पूर्णपणे प्रेस केला.
जेवढं ऍक्सलरेशन पॉसिबल आहे तेवढं केलं म्हणजे ते युनिफॉर्म राहणार. त्या केसमध्ये काय होतं, आफ्टर सर्टेन टाइम द ऑब्जेक्ट यूज टू गेट अ मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी. ओके, कुठेतरी नोट डाऊन करून ठेवा ते. फॉर युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन ऑब्जेक्ट आयदर अचीव्ह द मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑर मिनिमम व्हेलॉसिटी. ओके, सांगितलं सर. so now this is we have derived as per the consideration of the acceleration. Now just look towards the displacement covered by the object while moving from A to the B. तर A to B पर्यंत जात असताना ऑब्जेक्टची जी व्हेलॉसिटी होती ती युनिफॉर्म होती का रे? व्हेलॉसिटी युनिफॉर्म होती का? पहिला प्रश्न, युनिफॉर्म म्हणजे कॉन्स्टंट होती का? नाही. नाहीये. कॉन्स्टंट नव्हती म्हणजेच काय, ए च्या ठिकाणी यू म्हणजे 0 होती, ते 0च्या व्हेलॉसिटीने पुढे गेला का? व्हेलॉसिटी 0 असेल तर तो पुढे जाईल का? नाही. नाही जाणार, पॉसिबलच नाही. ओके, म्हणजे व्हेलॉसिटी जी होती ती व्हॅरिंग होती, बदलत बदलत चालली होती. हळूहळू व्हेलॉसिटी वाढत चालली होती कारण ऍक्सलरेशन आपलं युनिफॉर्म होतं. म्हणजेच ड्युरिंग अन डिस्प्लेसमेंट एस मीटर वी कॅन से दॅट द ऑब्जेक्ट हॅड अन और हॅज अन ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. ती यू ही नव्हती आणि ती व्ही ही नव्हती. यू समजा टाइम बिंग आय एम कन्सिडरिंग ॲज अ 0 अँड व्ही आय एम कन्सिडरिंग टाइम बिंग ॲज अ 10. मग आपण असं म्हणू शकेल का, इथं 10 होती, इथं 9 होती, इथं 7 होती, असं आपण सांगू शकतोय का? आपल्याला माहिती आहे का ती 10 कुठं झाली? वी डोंट नो. परंतु काय म्हणतोय आपण की व्हेलॉसिटी जी होती ती हळूहळू वाढत चालली होती कारण ऍक्सलरेशन युनिफॉर्म होतं. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, जी काही व्हेलॉसिटी असणार आहे आपण कन्सिडरेशनसाठी जी घेणार थ्रू आउट द टाइम पिरियड, ते आपण काय करतो, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी घेतो. फॉर एक्झाम्पल, बऱ्याच वेळा आपण एस टी बसने प्रवास करतो. प्रवास करताना आपण जनरली काय म्हणतो की समजा आपल्याला एक 60 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे, तर आपण साधारणतः आपण टाइम काढतो, किती वेळ लागेल, किती वेळ लागेल म्हणतो आपण साधारणतः 60 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करायला बाय एस टी. किती वेळ लागतो साधारणतः आपण म्हणतो? 1 तास म्हणतो. 1.5 तास. 1 तास किंवा 1.5 तास. जनरली आपण 1.5 आवर कन्सिडर करतो. समजा 1 तास लागतो, पण त्या 1 तासामध्ये जर का आपण 60 किलोमीटर एवढं डिस्टन्स कव्हर करत असेल तर स्पीड किती झालं तिचं? 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर पर आवर. अरे 60 किलोमीटर आहे, 1 तास लागते. स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टन्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. स्पीड किती होतं काढायचं आपल्याला, डिस्टन्स किती होतं, 60 किलोमीटर होतं, 1 तास वेळ लागला, 60/1, 60 किलोमीटर पर आवर आपलं स्पीड झालं. परंतु ते 60 किलोमीटर पर आवर त्या एस टीने स्टार्टिंगमध्ये तेवढं घेतलं होतं का स्पीड? नाही. मध्ये ते टप्पे घेत गेली, पॅसेंजर घेत गेली, म्हणजे कुठं स्पीड वाढलं कुठं कमी झालं, लास्टला पुन्हा बस जाऊन थांबलेली, आपली एसटी थांबलेली आहे. मग इथं आपण म्हणणार का डायरेक्टली 60 किलोमीटर तिचं फायनल स्पीड होतं? म्हणजे याचा अर्थ असा असू शकतो की फक्त आपण 60च्या स्पीडने जर का ती ट्रॅव्हल केली तर एक कन्सिडरेशन म्हणजे बस त्या एका तासामध्ये कव्हर करणार आहे. परंतु स्टार्टिंग 60 आणि एंडिंग 60 असं होणार आहे का? कारण मध्ये तिला पॅसेंजर घ्यायचे आहेत, म्हणजे कुठेतरी तिचं स्पीड 60 पेक्षा जास्त असणार आहे, कुठे 80 असणार आहे, कुठे 90 असणार आहे, कुठे 70 असणार आहे, कुठे 60 असणार आहे, कुठे 40 असणार आहे. आणि ऍट द लास्ट जे आपण 60 म्हटलं ते मग काय झालं? ऍट द लास्ट आपण जे 60 म्हटलं ते काय झालं? मग ऍव्हरेज झालं. It means that here also we are going to consider, or by default we can say here also while moving from A to the B, changing velocity from U to the V, that object will have an average velocity to cover the displacement. Yes. Okay. So below that, right on below that, displacement yes is equals to displacement yes is equals to the average velocity upon time t. मग हे average velocity कशी काढायची u आणि v ची? How to calculate average of those two? U plus V divided by u plus v divided by 2 येणार. So that is equals to u plus v divided by 2 into 1 upon time t. सॉरी उलट लिहिलं का आपण रे? इंटू 2 आहे सर. इंटू टी असणार, बरोबर का? टाइम टी हा डिवाइड नाही करणार, टाइम टी विल बी अ मल्टिप्लाइंग फॅक्टर. average velocity into time. Just a minute, I will go for that. S will be equals to average velocity
इंटू टाइम टी. कारण व्हेलॉसिटी म्हणजे काय आहे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आहे. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट काय येणार, व्हेलॉसिटी टू टाइम येणार. इथं काय येणार, व्हेलॉसिटी ॲव्हरेज येणार. सो दॅट विल बी इक्वल्स टू यू प्लस व्ही. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे म्हणजे 2 येणार डिवायडेड बाय इंटू टाइम टी. इथंपर्यंत झेपलं. अरे झेपलं का इथंपर्यंत? Yes, sir. येस ना. हा, आता पुढे बघा, यू प्लस व्ही बाय 2 इंटू टी आहे. बरोबर, आपल्याला व्ही माहिती आहे. व्ही काय होता, U plus U 80. plus 80. टप करा. सो यू प्लस व्ही म्हणजे यू प्लस 80 आहे. whole divided by 2 into time t is there. Okay, now just expand it. Therefore s is equals to u plus 80 ना into time divided by 2, that is equals to t ने मल्टिप्लाय करा, काय येणार बघा, ut प्लस नाही ut कसं ट्वाइस यू येईल ना, पहिलं u आणि u 2 येणार, ट्वाइस यू येणार. दॅट इज अ ट्वाइस u प्लस ट्वाइस यू टी ना. अरे बरोबर का, टी ने आतमध्ये बरं चला आणि एक स्टेप वाढवतो तुम्ही. ट्वाइस यू प्लस 80 इंटू टी डिवायडेड बाय 2, दॅट इज इक्वल्स टू ट्वाइस यू टी बाय 2 प्लस ए इंटू टी स्क्वेअर बाय 2. Therefore s is equals to, हा हे 2 ला 2 कॅन्सल होईल, काय शिल्लक राहणार, UT plus half 80 square. ut plus half the 80 square. This is the equation 2. आले तोपर्यंत, अरे बरोबर का, Yes, sir. ओके, प्लीज बी फास्ट. इथपर्यंत झालं सर्वांचं. नेक्स्ट नाव पुढे लिहा. फ्रॉम इक्वेशन 1 इथून, फ्रॉम इक्वेशन 1 फी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 आहे. बरोबर का इथं, अरे बरोबर का, Yes, sir. फी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 आहे. म्हणजेच टी इज इक्वल्स टू काय रे, चला जाऊ द्या एक स्टेप वाढवतो. फी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 इज अ जनरल इक्वेशन. That is now phi minus u is equals to 80. Therefore t is equals to phi minus u by a will be there. Okay, याला एक काहीतरी इक्वेशन नंबर द्या. इक्वेशन नंबर 3 येते ना सिक्वेन्सने. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं माहिती आहे ना, आता काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, V square is equal to U square plus phi square is equals to u square plus twice as. हे इक्वेशन आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, आपण पहिलं प्रूव्ह केलंय v is equals to u plus 80. सेकंड प्रूव्ह केलंय s is equals to ut plus half 80 square. Now we have to go for phi square is equals to u square plus twice as. ओके, आता s च्या इक्वेशन मध्ये चला, ॲव्हरेज डिस्प्लेसमेंट s म्हणजे काय होती, u प्लस व्ही बाय 2 इंटू टी होतं. बरोबर का, बघा इथं मी याला स्टार करतो इक्वेशनला. इथं s काय होता, s वॉज इक्वल्स टू u प्लस व्ही बाय 2 इंटू टी. बरोबर आहे का. नाउ जस्ट कन्सिडर दॅट इक्वेशन. सो स्टार इज s इज इक्वल्स टू u प्लस व्ही divided by 2 into time t is there. Now just put up the value of t from equation 3 here. So it implies to be u plus v divided by 2 into t as a v minus u divided by a. Okay, that is equals to u plus v into v minus u ना, बरोबर का, डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू s. आपल्याला 2as पाहिजे होता, बरोबर. सो आय एम टेकिंग दॅट ट्वाइस a हियर. दॅट इज अ ट्वाइस as इज इक्वल्स टू u प्लस v म्हणजे आपण v प्लस u लिहू शकतो, बरोबर आहे का. 1 अधिक 2
किंवा 2 अधिक 1 वन अँड सेम. मी का तसं करत असेल रे? A plus B, A A plus minus B, B, A minus B square minus B square. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर येण्यासाठी, कारण आपल्याकडे सेकंड टर्म काय आहे, व्ही मायनस यू आहे. इथली टर्म आपली यू प्लस व्ही आहे, म्हणून तिला मी व्ही प्लस यू करतो की जेणेकरून आपल्याला ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर करता येईल. व्ही प्लस यू इंटू व्ही मायनस यू. सांगा हे एक्सपान्शन कोणाचं आहे आता? V square minus V square minus U square. व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस. रिअरेंज करा फक्त आता इथं. इट इज 2as प्लस यू स्क्वेअर इज इक्वल्स टू व्ही स्क्वेअर. दॅट इज व्ही स्क्वेअर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. आलं लक्षात? Yes, sir. yes. So those are the equations of a linear motion with a uniform acceleration. जर का equations of angular motion with a uniform acceleration घेतली तर काय होईल रे? I will summarize it. Just a minute. So whatever the equations we have derived, those are phi is equals to u plus at. Second सांगा हा. Yes is equals to Yes UT is plus equal to half U AT. plus half AT. Yes is equals to ut plus half the at square. And third one, V square is equal to U square Square plus 2AS. here those equations of a uniform motion with a linear motion with a uniform acceleration a. बरोबर आहे का? Those are equations of a linear motion with a uniform acceleration a. If we will go for uniform motion, that is a uniform angular motion, I would like to write here uniform angular motion. With uniform acceleration, काय असतं acceleration uniform angular motion मधलं? alpha. अल्फा. जास्त विचार करायचं नाही रे, आन्सर सोपं असते. जर का अल्फा असेल तर पहिलं इक्वेशन काय होईल रे लिनियर मोशनचं, अँग्युलर मोशनचं? A is equal to R. नाही, हे इक्वेशन काय चेंज होईल? व्ही इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी होतं. बाय द वे एक जस्ट मिनिट हा, तुम्हाला झेपणं झालं मला काय म्हणायचं ते. Omega is equal to omega. जस्ट मिनिट. दॅट इज करेक्ट वन, बट आय वुड लाईक टू गो फॉर समथिंग एल्स हिअर. तुम्ही जे सांगितलं ते अगदी बरोबर आहे, परंतु ते सर्वांच्या लक्षात येणं झालंय. सपोज दॅट दिस इज अ ऑब्जेक्ट. हे एक सर्कल आहे, अजून करा. हा ऑब्जेक्ट आहे, हा सुरुवातीला इथं आहे, म्हणजे थिटा एक्स ऍक्सिस बरोबर किती आहे? अरे 0 आहे, बरोबर आहे रे, घाबरायचं नाही, बरोबर आहे, 0 डिग्री आहे. ज्या वेळेस तुमचा ऑब्जेक्ट, व्हेन दॅट ऑब्जेक्ट विल रीच ॲट धिस पॉइंट, it will trace a some angle or it will have a some angular displacement as a theta. बरोबर? Initially it will have the angular velocity as omega 0. At this point it will have the final velocity as omega. It will require to reach at this point to have a time t, means it will require a time t to reach this point to change its velocity from omega 0 to the omega with an uniform acceleration of a alpha. If its radius is r, then now tell me the first equation of angular motion with a uniform acceleration alpha. phi च्या ऐवजी काय येणार मला फक्त सांगा? Omega. ओमेगा येणार. 1/1 जागा इज इक्वल्स टू यू च्या ऐवजी काय येणार? Omega. ओमेगा 0 येणार. अगदी बरोबर आहे. ए च्या ऐवजी काय येणार? Alpha. अल्फा. आणि टी च्या ऐवजी T. टीच येणार. अगदी बरोबर आहे. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अँग्युलर मोशन विथ युनिफॉर्म एक्सलरेशन अल्फा. व्हॉट अबाउट द सेकंड वन? यस च्या ऐवजी काय येणार? Theta. थीटा. अगदी बरोबर आहे. यू च्या ऐवजी Omega 0. ओमेगा Omega 0. 0. टी as it is plus 1/2 once again as it is into instead of a Alpha. alpha t square as it is. And last one Omega square. Omega square. omega square is equals to Omega 0 0 square square plus 2 plus 2 alpha. alpha theta. Theta. How simple mechanics is. Just we have to look towards it by a simple. झेपला?
जर का तुम्हाला डिराईव्ह करायचं असेल काय करायचं, ओनली वी हॅव टू रिप्लेस धिस डायग्राम बाय धिस सर्कल. ओके, अँड हिअर यू हॅव टू राईट angular acceleration is equals to rate of change of angular velocity with respect to time. Okay, understood? Yes, sir. Great. Yes, sir. Now in the next lecture we will go for the examples related to the linear motion with respect to the or with uniform acceleration A. Okay. Yes. Okay, thank you.